салом бинандагони гиромӣ, ташаккур ки дар ин нашри барнома ҳам бо мо ҳастед. имрӯз 23 март аст ва шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз радиои Озодӣ мебинед. ҳоло як мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои барнома. Владимир Зеленский, президенти Украина, аз ҳукумати Ҷопон хост таҳримоти иқтисодӣ бар зидди Русияро бештар кунад. То кунун 2000 тоҷик аз Украина гурехтаанд. сокинони бинои оташ гирифта дар Хуҷанд муҳтоҷи кӯмак шуданд. мақомот мегӯянд таҳқиқи сабабҳои сӯхтани бино идома дорад. Юсуфҷон аз ду даст маҳрум аст, вале бо азму иродаи қавӣ нишон медиҳад, ки аз касе кам нест. ҳусни хати зеботар аз ҳамсинфонашро дорад. وقتی که نباشم وقت خیلی مجبور میشه میکنیم نکنیم دیگه نمیشه. владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина, аз ҳукумати Ҷопон хост таҳримот бар зидди Русияро барои ҷанги бедалел дар ватани ӯ сахттар кунад. Зеленский, ки рӯзи 23 март тариқи онлайн ба парлумони Ҷопон муроҷиат мекард, ба вакилони мардумии ин кишвар барои эъмоли таҳрим бар зидди Русия ташаккур гуфт. аз ин пештар Ҷопон воридоти тамоми маҳсулоти русиро манъ кард. аз ҷанги Русия дар Украина тақрибан як моҳ сипарӣ шуд ва дар ин муддат бештар аз 3 миллион нафар аз хонаҳояшон гурехтаанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, шумораи тоҷиконе, ки аз Украина ба кишварҳои аврупоӣ панаҳ бурдаанд, ба беш аз 2000 нафар расидааст. меравем ба Тоҷикистон. сокинони зарардидаи бинои баландошонае дар шаҳри Хуҷанд, ки ҳафтаи пеш дар он сӯхтор сар зад, бо як номаи дастаҷамъӣ аз шаҳрдори Хуҷанд кӯмак хостанд. баъди сӯхтор дар бино чандин оила бехонаву дарбадар монданд. қисмати дигари сокинон аз барқу об маҳруманд. сокинони зарардида намедонанд ҷуброни зиёнашонро аз кӣ талаб кунанд. фарзон муҳаммадӣ бо чанде аз сокинони бинои сӯхта суҳбат кард. бар асари сӯхтор дар бинои баландошонаи рақами 10 микроноҳии 20 шаҳри Хуҷанд беш аз 10 хона комилан ба коми оташ рафта ва тақрибан ба нисфи бошандагони он садҳо ҳазор сомонӣ зиёни молӣ расонидааст. ҳарчанд талафоти ҷонӣ ё захмбардоштагон аз ин ҳодиса ба қайд гирифта нашудаанд, вале чанд рӯз аст ки сокинони он аз ҷои зисти худ маҳрум шудаанд. Диван, кресло, стол, стул, 4 стул, 1 стол калон, холодильник, телевизор, диван. сӯхтор сабаби пайдоиши оташ ва омилони он маълум нашудаанд. ин бино бо таҳхонааш аз 7 қабат иборат аст ва сӯхтор дар яке аз ҳуҷраҳои қабати 7-умин бино сар зада ба ҳуҷраҳои дигар доман паҳн кардааст. дар ин бино 160 хонавода зиндагӣ мекунанд ва ин ҳодиса нисфи зиёди онро ба ташвиш андохтааст. ба сабаби сӯхтор ҳоло болои бино кушода шуда ва борону шамол ба хонаҳои одамон медарояд. ҳоло зарардидагон намедонанд ҷуброни зиёнашонро аз кӣ талаб кунанд. онҳо бо як номаи дастаҷамъӣ аз шаҳрдори Хуҷанд хоҳиши ёрмандӣ карданд ва интизор ҳастанд, ки зудтар зиндагиашонро ба маҷрои пешина бармегардонанд. аз ҳукумати шаҳри Хуҷанд дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд, ки ҳоло кӯмак ба бошандагони ин биноро баррасӣ доранд, вале маълум нест, ки чӣ қадар маблағ ва кай ихтисос дода мешавад. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. кумитаи ҳуқуқи башарӣ созмони милал парвандаи марги шубҳабарангези ҷавони тоҷикеро, ки ба гуфтаи волидонаш бар асари шиканҷаи муфаттишон дар идораи милиса ҷон дод, баста эълон кард. дар ҷаласаи кумита, ки рӯзи 21 март дар шаҳри Женева сурат гирифт, гуфтанд аз баски мақомоти Тоҷикистон тавсияҳо дар бораи таҳқиқи одилонаи марги Исмон Бобоев, сокини ҷавони Исфараро нодида гирифтанд, дигар чорае ба ҷуз бастани парванда намонд.
همکارم میرزانبی خالقزاد این جلسه رو آنلاین تماشا کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی اول درباره خود این قضیه میگفتید؟ ولی طوری که در این نواری آنلاین ما دیدیم سخن درباره اسمانبای بابایف یک ساکن اسفره می رود که 19 فوریه سال 2010 یعنی به 10 سال قبل با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت شد، ولی بعد چند جسدی او را با اهل عائلش سپردند. پدرش جوربای بابایف میگفت که پسرش را مفتشان ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکلانه یعنی اوباپ وزارت کار داخلی فردوس شاکر و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرد. از تاثیر قوه بر به اندازه زیاد بوده است که عثمان بابایف نفسگیر شده جان داده است. دادستانی سوق بر ضد هر دو با اتهام فرار رفتن از صلاحیت‌های خدمتی و تمجیدی پرونده باز کرد، ولی بعداً با این بهانه که هر دو بیماران تفتیشات قطع کرده شد، بعد مراجعت‌های به تکرار تفتیشات دیگر باره از سر گرفته شد و 7 سال ادامه کرد. حامیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تایسان خواست گناهکاران مرگ اسمانبای بابایف را جزای سزاوار دهد و به پدر او برای عذاب‌های روانی کشیده جبران مالی بپردازد، ولی آنگونه که گفتیم حکومت این توصیه را اجرا نکرده است. میرزانبی، چرا سازمان ملل با وجود این همه قرار کرده است که پرونده بسته شود و همین گونه به قول حامیان حقوق عدالت برقرار نگردد؟ بله زرانگیز، دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر که درباره پرونده اسمانبای بابایف صحبت میکرد بعد یادآوری از پرونده پیچیده گفت از بس که توصیه‌های کمیته درباره تحقیق عادلانه مرگ اسمانبای بابایف اجرا نشد و هم خویشاوندان او برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه مراجعت نکردند، دیگر علاج بغیر از بستن پرونده نماند. یک نکته مهم را هم باید اینجا گویم که دانیل فایف گفت که ماه ژانویه امسال حامیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان به نمایندگان کمیته گفتند بعد درگذشت جمعبای بابایف پدر اسمانبای دیگر خویشاوندانش از ترس فشار مقامات مراجعت نکردند و قضیه اسمانبای ادامه یابد. یکی از نکات مهمی دیگر در این پرونده آن است که به گفته حامیان حقوق افسرانی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان اول به جوابگری کشیده شده بعداً به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذاشته کارشان را ادامه دادند. در واقع همین تمایل یکی از سبب‌های اصلی تنقید حکومت تاجیکستان از منبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان و زندانیان را بی جزا می‌گذارد و آنها به همین کارشون ادامه میدهند و تقدیر جوانان به مثل اسمانبای بابایف را که پدر 2 طفل کوچک بوده است می‌سوزانند و برباد می‌دهند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره بسته اعلان شدن پرونده مرگ شبهه برانگیزی یک جوان تاجیک صحبت میکرد که تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رسید. با گذشت 14 ساله از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان وینا یا شراب در تهران زنانند که میگویند با تولید غیر قانونی شراب زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر بازداشت و جزا گرفتنشان کم نیست. درباره این کاری سردرآمد و خطرناک زنان ایرانی کیومرثی عطا گزارش میدهد. تجارت غیر قانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروشی آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاطیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ قاطیش نداره، خالص شراب نابیه دیگه. در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند. بار اولا به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم. مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن. زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد ولی مشکلات اقتصادی سبب شد که تغییر شغل کند. من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه توی این مملکت ندارم که بگم
آینده من حداقل بخواد تامین باشه. من اومدم رو آوردم به این کار. زنان شرابکش میگویند زندگی ناآرام و پرترس دارند. مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقول هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. واقعا استرس اینو دارم. یکی در میزنه میپرم هوا. ای وای اومدن الان میریزن الان جمع میکنن. آره خسته شدم. این زنان میگویند با زحمت زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند. مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوونا وجود داره. تنها تفریح جوونا این شده که جمع بشن دورم یه 2 تا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن. همین. پس کار ما میشه فروش شادی. محرومیت از دو دست هم نمیتواند مانع اجرای نقشه و خواسته های انسان شود اگر اراده قوی باشد. مثل قهرمان گزارش نوبتی ما که کاری دست را با پای اجرا میکند، با پایش می نویسد و کوشش میکند کارهای دیگری خانه را هم مستقلانه انجام دهد. او از دست محروم است اما از دیگران خود را کم نمیبیند و برای آینده نقشه های زیاد دارد. داستان زندگی نورس قوی اراده تاجیک را در گزارش از علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله میبینیم. این نورس تاجیک از دو دست محروم است ولی مثل دیگران در کارهای خانه با والدان کمک میرساند. خانواده‌اش تلاش میکنند تا او محتاج یاری دیگران نباشد و بیشتری کارها را خودش انجام بدهد. وقتی که نباشم وقتی خیلی مجبور میشه نکنی دیگه نمیشه. یوسف جان هم میخواهد کارهایش را مستقلانه اجرا کند هرچند از عهده آنها نه همیشه به آسانی میبراید. شو پوشیده مثال یگم جاشه که نمیتونه خودش پوشیده بعد میگه میام یاردمش میکنه. من خودم مثال کوشش میکنم که خودش یاد بگیره. بسیارتر فرمونش میتونم که مقصد خودت بگی یاد بگی. مثال یک روز هستیم نیستیم یاد بگیره خودش. این نورس کوشش میکند از همسالانش عقب نماند و در آموزش و درس‌های مکتب اشتراک کند. تنها در نوشتن از همسنفایش فرق دارد. در همه درس‌های جان فعال است. همه آموزگاران از او راضی هستند. فن‌های زبان روسی و انگلیسی را بسیار دوست می‌دارد. یوسف جان با پای خود می‌نویسد و نسبت به دیگر همسنفانش باز فکر می‌کنم که حس خط زیبا دارد. والدان این نورس در جای کار نمی‌کنند. زندگی را از حساب مهاجرت مهنتی پیش می‌برند. او که معیوب گروه دوم است به قول نزدیکانش همگی 283 سامانه نفقه معیوبی میگیرد و از دیگر امتیازها برخوردار نیست. سطح آموزش و تعلیم مکتب محله طلبات او را قانع نمی‌کند. می‌خواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند ولی تلاش‌های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان به نتیجه باقی مانده است. رفتیم از جو مراجعت کردیم مثال گیمنازیا رفتیم تا این مقصد را قبول کنیم. مثال برای بسواد شیدنش خیلی قبول نکردن تا احوالی زیاده مثال جا نیسته. با این وجود یوسف جان به آینده بهتری خود باور دارد. می‌خواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. My brother is mechanic, my father is a doctor and my mother is a doctor too. برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم گزارش و خبرهای این برنامه پسندتان آمد. اخبار بیشتر را در سامانه azadi.org، صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.